जय जगन्नाथ पिलामाने आज आम तुम साहित्य बहीर तृतीय पाठ पढ़ा जहाँकि एक कविता अच्छी जार ना हूँ जातीय पक्षी। तो चल आम से जातीय पक्षी विषय जाना कौन दे कविता टी भल भाव बुझी ता विषय आम भलसे जाना। प्रथमे जाना तार कवि किए कवि होती अनंत पट्टनायक। कवि किए पिला माने कवि अनंत पट्टनायक बुझे कि। तो आम देखा अनंत पट्टनायक आमर कवि परिचय देखीदबा। तो कवि परिचय पर आम तापर भल से बुझा। देख कवि परिचय देती अनंत पट्टनायक आधुनिक प्रगतिशील ओडिया साहित्य और शिशु साहित्यर एक परिचित नाम। समाज रे प्रचलित अंधविश्वास अत्याचार धर्मांधता विरोध में से शाणित स्वर उत्तोलन कर रक्त शिखा शांति शिखा अलोड़ा लोड़ा अबांतर तांकर प्रतिनिधि स्थानीय कविता संकलन। तो युवा सब से कविता गुड़ा लिखिं कौन रक्त शिखा शांति शिखा अलोड़ा लोड़ा अबांतर। शेष पुस्तकटी से केंद्र साहित्य एकाडेमी पुरस्कार केबे पाइथिले 1981 रे पाइथिले। रूस लेखक गर्की माँ उपन्यास रूस लेखक जे थिले गर्की तांको माँ गर्की माँ उपन्यासर ओडिया अनुवाद करी गर्की जो जने माँ उपन्यास लिखिथिले बुझिला कि। रूस लेखक जने गर्की थिले से माँ उपन्यास लिखिथिले सेटाकू से ओडिया रे अनुवाद करथिले किए कवि अनंत पट्टनायक करी सोवियत देश तरफ संवर्धित होइथिले। कुनमुन लाल टुकटुक सूरज टीए सूत्र टीए सुकृतिर प्रभृति तांकर रचित ओडिया शिशु कविता संकलन एगुड़ा सब शिशु कविता बुझिपाइल कि। संशोधित कविताटी रे जातीय पक्षी मयूरर गुणगारिमा और महत्व संपर्क में आलोचना करा जायछि। ए कविताटी को संकलन आछि कविताटी सूत्र टीए सुकृतिर संकलन रु आछि बुझिल कि। गोटे शिशु कविता संकलन रु आसीछि एगुड़ा जानले आमे। तापर आमे देखिदवा से कवि केबे जन्मग्रहण करथिले। से जन्मग्रहण करथिले 1902 रे मृत्यु हेतला तांकर 1987 रे बुझिला। तो चलो एबे आमे कविताटी को आवृत्ति करी भल से बुझिबा। देख फास्ट कौन देछि पिला माने आकाशे बसिला जलद मेला बिजुली तहिरे रचिला खेला रही रही शुभे असनी सोन कदम कुसुमे सहुची बन सिंह रही मही शीतल समीर जाऊची बही। तो आम गोटे गोटे कवितार आवृत्ति करी तार अर्थ बुझीदबा। देख आकाशे बसिला जलद मेला आकाश रे बसिला कौन बसिला जाइए आकाश रे किए बसिला जलद। जलद माने कौन कहले पिला माने जलद माने कष्ट शब्द एबे लिखि दियो। जलद माने मेघ आकाश रे मेघ घोटी आसिला बुझिला कि। बसिला नुह माने आकाश देखिथु जेतले वर्षा आसे कला मेघ सब बादल हेकि आकाश रे घुरी बुले तो माने कौन आकाश रे बसे बुझिला कि। तो आकाश रे सेटा देइछि बसिला जलद मेला माने मेघ आसिला आकाश रे मेघ आसिला। बिजुली तहिरे रचिला खेला जिते मेघ आसला मेघ रे कौन दिए मेघ हेले कौन हुए बिजुली मारे। तो बिजुली एमती मारला चारिआरे रचिगला बुझिला कि। रही रही शुभे असनी स्वर्ण बिजुली मार जो गोटे लाइट हम तापर कौन शुभे देखिच तापर असनी माने घड़घड़ी असनी माने कौन घड़घड़ी पिला माने लेख असनी माने होची घड़घड़ी बुझेला असनी माने घड़घड़ी बुझिला। तापर कदम कुसुमे सोहुची बन ताले कदम जो फूल कदम गोटे माने फूलर नाम कुसुम माने फूल कदम फूल सोहुची बन ताले जो बन बा जंगल कदम फूल सुंदर देखा जाउची। सिंह रही मही मही माने कौन पृथ्वी जो मही माने पिला माने मही माने पृथ्वी मही माने कौन मही माने पृथ्वी पृथ्वी रे सिंह रन खेली जाउची सबुरे। शीतल समीर जाउची बही जेतेबेले वर्षा आसे आकाश रे बिजुली मारे बिजुली मारिबा परे परे घड़घड़ी शब्द रही रही शुभे तापरे कौन कदम कुसुम बन रे कदम कुसुम फुटे फुटिकी सुंदर देखा जाए आउ
ମହିରେ କ'ଣ ଶିହରଣ ଖେଳିଯାଏ। ଆଉ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଶୀତଳ ସମୀର, ଶୀତଳ ମାନେ ଥଣ୍ଡା, ଶୀତଳ ମାନେ କ'ଣ, ଶୀତଳ ମାନେ ଥଣ୍ଡା, ସମୀର ମାନେ ପବନ, ସମୀର ମାନେ ଲେଖ, ସମୀର ମାନେ ପବନ। ତାହେଲେ ସମୀର, ଶୀତଳ ସମୀର, ଥଣ୍ଡା ପବନ ଯାଉଛି ବହିଯାଏ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ମେଘ ଆକାଶରେ ଆସେ, ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ମାରିବା ସହିତ କ'ଣ ଥଣ୍ଡା ପବନ ବି ବହିଯାଏ। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ଦେଖ, ସୁନୀଳ ଗ୍ରୀବାଟି ଢଳାଇ ଧୀରେ, ସୁମଞ୍ଜୁଳ ଚୂଳ ଦୋଳାଇ ଶିରେ, ସୁଢଳ ନୟନେ ଜିମୁତେ ଦେଖି, ଛନ ଛନ ମନେ କଳାପ ଟେକି, ଶିଖିଟିଏ ମାତି ଫୁଲାଇ ଦେଇଛି ଛବିଳ ଛାତି। ବୁଝିଲା କି? ସୁନୀଳ, ଦେଖ ସୁନୀଳ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସୁ ମାନେ ସୁନ୍ଦର, ନୀଳ ମାନେ ନୀଳ କଲର, ସୁନୀଳ ମାନେ ସୁନ୍ଦର ଯୋଉ ନୀଳ। ଗ୍ରୀବା, ଗ୍ରୀବା ମାନେ ଲେଖ ଏଠି, ଗ୍ରୀବା ମାନେ ବେକ, ଗ୍ରୀବା ମାନେ କ'ଣ? ବେକ। ସୁନ୍ଦର ନୀଳ ରଙ୍ଗର ବେକଟି ଢଳାଇ ମାନେ ତଳକୁ କରି, ଧୀରେ ତଳକୁ କରି, ସୁମଞ୍ଜୁଳ ଚୂଳ ଦୋଳାଇ ଶିରେ, ସୁମଞ୍ଜୁଳ ଚୂଳ ସୁନ୍ଦର ରଖିଥାଏ, ଯୋଉ ଚୂଳ ଗୁଡ଼ାକ ସୁମଞ୍ଜୁଳ ହେଇକି ତାକୁ ଥିବା, ମାନେ ତା ଚୂଳ ଥାଏ ନା ମସ୍ତକରେ, ସୁମଞ୍ଜୁଳ ଚୂଳ ଦୋଳାଇ ଶିରେ, ଶିରେ ମାନେ ମସ୍ତକରେ, ଶିରେ ମାନେ ମସ୍ତକରେ। ବୁଝିଲା କି? ସୁମଞ୍ଜୁଳ ଚୂଳ ମସ୍ତକରେ ରଖିଥାଏ। ସୁଢଳ ନୟନେ, ସେଇପରି ସୁଢଳ ମାନେ ସୁନ୍ଦର, ଢଳ ଢଳ, ନୟନ ମାନେ ଆଖି, ନୟନ ମାନେ କ'ଣ? ନୟନ ମାନେ ଆଖି। ତାପରେ ଦେଇଛି ଜିମୁତେ, ଜିମୁତେ ମାନେ କ'ଣ କହିଲ ପିଲାମାନେ? ଜିମୁତେ ମାନେ କ'ଣ? ମେଘ, ଜିମୁତେ ମାନେ ମେଘ। ବୁଝିଲା କି? ଜିମୁତେ ମାନେ ମେଘ। ଜିମୁତେ ଦେଖି ଛନ ଛନ ମନେ କଳାପ ଟେକି, କଳାପ ମାନେ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଲେଖ, କଳାପ ମାନେ, କଳାପ ମାନେ କ'ଣ କହିଲ? ମୟୂରର ପୁଚ୍ଛ, ମୟୂର ପୁଚ୍ଛ, ଏଗୁଡ଼ା କାଟିଦିଏ। କଳାପ ମାନେ ଲେଖ, କଳାପର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମୟୂର ପୁଚ୍ଛ। ମୟୂର ପୁଚ୍ଛ। ବୁଝିଲେ କି? ଶିଖିଟିଏ ମାତି, ଶିଖି, ଶିଖିର ମାନେ ମୟୂରର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଶିଖି, ମାନେ ଶିଖିର, ମୟୂରର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ଶିଖି। ହେଲେ ଶିଖି ମାନେ ମୟୂର, ଶିଖି ମାନେ କ'ଣ? ମୟୂର। ବୁଝିଲେ କି? ଫୁଲାଇ ଦେଇଛି ଛବିଳ ଛାତି। ଦେଖିଆ, ସୁନୀଳ ଗ୍ରୀବାଟି ଢଳାଇ ମାନେ ଯୋଉ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ଆସେ, ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବିଜୁଳି ଶବ୍ଦ ମାରେ, ଆଉ ଶୀତଳ ପବନ ବହିଯାଏ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରେ? ମୟୂର ପକ୍ଷୀଟି କ'ଣ କରେ? ସୁନୀଳ, ତାର ନୀଳ ରଙ୍ଗର ଗ୍ରୀବା ମାନେ ବେକଟିକୁ ଢଳେଇ ଢଳେଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁମଞ୍ଜୁଳ ଚୂଳକୁ, ତାର ସୁନ୍ଦର ଯୋଉ ଚୂଳ ରଖିଥିବା ଚୂଳ ଥାଏ ସେଟାକୁ ଦୋଳାୟମାନ କରି, ମୁଣ୍ଡରେ ସୁମଞ୍ଜୁଳ ଚୂଳକୁ ଦୋଳାୟମାନ କରି, ସୁନ୍ଦର ଢଳ ଢଳ ଆଖିରେ କାହାକୁ? ମେଘକୁ ଦେଖି କ'ଣ କରେ? ଛନ ଛନ ମନେ, ମାନେ ଛନ ଛନ ମନରେ, ତାର ମାନେ ଯେତେବେଳେ ମେଘ ଆସେ ତା ମନ ଛନ ଛନ ହେଇଯାଏ, ମାନେ ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯାଏ। ଛନ ଛନ ମନରେ ତାର ମୟୂର ପୁଚ୍ଛକୁ ଟେକି ଦିଏ। ମୟୂର ଦେଖି ଶୁଣିଥିବ, ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହୁଏ ମୟୂର କ'ଣ ତା ପୁଚ୍ଛକୁ ଟେକିକି ନାଚିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଏ। ତାହେଲେ ମୟୂର ତା ପୁଚ୍ଛକୁ ଟେକି ଦିଏ, ଟେକିକି ଶିଖିଟିଏ ମାତି, ସେଇ ଯୋଉ ମୟୂର ଏଇ ଯୋଉ କ'ଣ ମୟୂର ପୁଚ୍ଛକୁ ଟେକିକି ମାତିକି କ'ଣ କରେ? ଫୁଲାଇ ଦେଇଛି ଛବିଳ ଛାତି, ତା ଛାତିକୁ ସେ ଫୁଲେଇ ଦିଏ। ତା ମାନେ ଏତେ ଖୁସି ହେଇଯାଏ ଯେ ସେ ଭାବେ କି ସେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରି ତା ଛାତିକୁ ଫୁଲେଇ ଦିଏ। ଢଳ ଢଳ ଗ୍ରୀବାକୁ ସେ ଢଳେଇକି ଚୂଳରେ ଦୋଳାୟମାନ କରିକି ମୁଣ୍ଡରେ, ଆଉ ମାନେ ଢଳ ଢଳ ଆଖିରେ ମେଘକୁ ଦେଖି ସେ କ'ଣ କରେ? ଛନ ଛନ ମନରେ ତା ମୟୂର ପୁଚ୍ଛକୁ ଟେକିକି ତା ଛାତି ଫୁଲେଇକି ବୁଲେ। ବୁଝିଲେ କି? ସେଇପରି ତାପରେ ଦେଖ, ଖେଳାଇ ଦେହେ ତା ବର୍ଣ୍ଣ ତରଙ୍ଗ, ଖେଳେ ଲୁଚକାଳି କେତେ ଯେ ରଙ୍ଗ, ସତେ ହୀରା ନୀଳା ମୋତି ଝଟକି, ପୁଚ୍ଛରୁ ତାହାର ଆସେ ଚମଚମକି, ତା ରୂପ ଝଳି ସତ ସୁଷମାକୁ ଯାଉଛି ଭଳି। ଖେଳାଇ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରେ? ପୁଚ୍ଛ ଟେକି ଦିଏ, ତ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ? ଖେଳାଏ ଦେହେ ତା ବର୍ଣ୍ଣ ତରଙ୍ଗ, ତା ଦେହରେ ସିଏ ବର୍ଣ୍ଣ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ରଙ୍ଗର ତରଙ୍ଗ ଖେଳେଇ ଦିଏ। ଖେଳେ ଲୁଚକାଳି କେତେ ଯେ ରଙ୍ଗ, ସେଇ ଯୋଉ ରଙ୍ଗ ତରଙ୍ଗ ଖେଳେଇ ଦିଏ, ସେଇ ରଙ୍ଗ ତରଙ୍ଗରେ ସେ କ'ଣ ବହୁତ ରଙ୍ଗ ଦେଖାଯାଏ। କେତେ ଯେ ଲୁଚକାଳି ଖେଳେ, ବହୁତ ପ୍ରକାର ରଙ୍ଗ ଲୁଚକାଳି ଖେଳେ।
नुह कि पुछ जो आम टेकी दिए मयूर पुछ देखिए बहुत कलर माने कलरफुल देखा जाए तार पुछटा जमीती कि सते हीरा लीला मोती झलटकी पुछरू तार आसे जमी जो पुछरू मयूर पुछरू कौन बाहरी हीरा नीला मोती एगुड़ा सब देखा जाऊँगी देखा जाए ता रूप झली सत सुषमा को जाऊँगी बोली ता रूप एते सुंदर जे 100टी सुंदर सुंदर रूप को से बड़ी दौची माने काटी दौची ता आगरे फिका पड़ जाऊँगी 100टी सुंदर सुंदर जे सी एते सुंदर देखा जाऊँगी बुझिला कि तापरे जेउ असनीर शब्द शुणी पिक सुक सारी हेलेनी तुनी श्रवण रे ताहा बाजंते थरे रचिला रे गीति षडज स्वरे आवेगे अनाई स्वागत हे घन उठिला गाई जेउ असनी माने कौन असनी माने तुम पिला माने कहिल असनी माने आमे पढ़ी के आसिले असनी माने होची घड़घड़ी कौन घड़घड़ी से जो घड़घड़ी शब्द शुणी तो पिला माने घड़घड़ी देले तुम माने डरी जाउथबो कि नहीं निश्चित भाव डरी जाउथबो तो से घड़घड़ी शब्द शुणी कि किए किए तुनी हो गलेनी माने चुप रही गलेनी किए किए पिक सुक सारी एटा पिक माने कोइली सुक माने सुआ सारी सुआ सारी माने एटा सब चुप नीरव हो गलेनी डरी की भय रे किंतु सेतेबेले जेतेबेले ए पक्षी माने तुनी रही जाती तुनी माने चुप नीरव हैला ए पक्षी माने चुप रही जाती से समय रे श्रवण रे जेतेबेले मयूर कान को ता श्रवण माने शुणे ता बाजंते थरे कान रे श्रवण माने कान रे माने थरे शुभिले से घड़घड़ी शब्द सी कौन करे रचिला रे गीति षडज स्वरे सी कौन करे ना षडज स्वर माने कौन कहल पिला माने सप्त स्वर मध्य गोटे स्वर सप्त स्वर कौन कहल तुम्हें माने यदि किए गीत शिखुव प्रथमे सारे गामा पाधा निशा तो यहीपरी केतोटी स्वर तुम्हें माने पिला माने कहल केतोटी स्वर है 7टी स्वर सारे गामा पाधा निशा तो पाधानी सारे गामा पाधानी पुणी सा पड़े आसुची तो सारे गामा पाधानी तो यही 7टी स्वर रू सा जो आरंभ जो स्वरटा से स्वर रे से गीत आरंभ कर दिए देछि कि से स्वर से गीत आरंभ कर दिए किपरि आवेगे अनाई क्या को अनाई से मेघ को घड़घड़ी को अनाई की स्वागत है घन उठिला गाई से मन रे गाई उठे तुमको हे मेघ तुमको स्वागत घन माने मेघ मेघ तुमको स्वागत तो स्वागत करिकी गीत गाई गाई स्वागत करिकी से कौन नाचिबा आरंभ कर दिए बुझेला कि तो ये कौन मोटामोटी भाव जिते बड़े पिक सुक सारी एमाने नीरव हो जाती घड़घड़ी शब्द शुणी से समय रे मयूर कान को थरे घड़घड़ी शब्द थुबिला मात्रे से कौन से 7 स्वर मध्य गोटे स्वर रे गीत गाई उठे आ गीत गाई उठिकी आबगरे अनाई मेघ को कहे हे मेघ तुमको स्वागत है बुझेला कि तापरे दूरे था पछे शुण मो प्रिय न होई कृपण सलील दिय हसी उठू फुले लतिका तरु सबुज शस्य केदार भरू जाऊ निभि जाऊ निखिल जीवन तृषार दाऊ दूरे था पछे तुम्हें से जो मयूरटी कौच मेघ को तुम्हें दूरे परंग था शुण मो प्रिय मेघ एठारे ना मयूर एठारे मेघ को ता प्रिय कही है प्रिय प्रिय प्रियतमा जो था सेहीपरि मेघ होची मयूर प्रिय मेघर प्रिय होची प्रियतमा होची मयूर बुझेला कि से मेघ को अनेई की मयूर कहूची हे प्रिय तुम्हें पछे दूरे था किंतु कृपण हुओ ना कौन सलील सलील माने जल सलील माने जल कृपण केबे हुओ ना सलील प्रदान करिया जल मेघ प्रदान करिया तुमे केबे कुंठाबोध करना हाँ कृपण माने माने कंजूस हुओ ना बुझिला कि हसी उठू फुले लतिका तरु तुम्हें जो वर्षा बर्षिब ताले मेघ बर्षेब सेतेबेले लतिका माने लता तरु माने गछ लतिका माने लता लतिका माने लता तरु माने गछ तो गछ लता हसी उठिबे फुलिकी हसी उठिबे आउ सबुज शस्य केदार भरू केदार माने पृथ्वी आम पृथ्वी से सबुज शस्य भरी उठिब जो वर्षा हम खरा जो सब सुखी जाइथिबो वर्षा हेले सबुज शस्य आमर धरित्री माता धरित्री पृथ्वी धरणी सबू
ସବୁ ଶସ୍ୟରେ ଭରି ଉଠିବ। ଯାଉ ନିଭି ଯାଉ, ନିଭି ଯାଉ ମାନେ ଏଠି ନି ଦେଇଛି ପଦ୍ୟରେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଲିଭି ଯାଉ ମାନେ ଉଭେଇ ଯାଉ। ଯାଉ ନିଭି ଯାଉ ନିଖିଳ, ନିଖିଳ ମାନେ ସମସ୍ତ, କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ନିଖିଳ ମାନେ ସମସ୍ତ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଅଛି ତାଙ୍କ ଜୀବନରୁ ତୃଷାର ଦାଉ ମାନେ ଶୋଷ, ତୃଷା ମାନେ ଶୋଷ, ତୃଷା ମାନେ ଶୋଷ ଦାଉରୁ ଯେଉଁ ସେମାନେ ଶୋଷିଲା ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉ, ଲିଭି ଯାଉ। ବୁଝିଲା କି? କ'ଣ ମୁଁ କହୁଛି ଆଉଥରେ ତାକୁ ଭଲସେ ଆମେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଦେବା। ଏଠାରେ ମୟୂରଟି କହୁଛି, ହେ ମେଘ ତୁମେ ବରଂ ଦୂରେ ଥାଅ, ମୋ ପ୍ରିୟ ତୁମେ ବରଂ ଦୂରେ ଥାଅ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଉପରେ କୃପା କରି କୃପଣ ନ ହୋଇ ଜଳ ବର୍ଷା କର, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଗଛଲତା ଫୁଲି ଉଠିବେ, ହସି ଉଠିବେ, ଆଉ ଆମର ପୃଥିବୀ ସବୁଜ ଶସ୍ୟରେ ଭରି ଉଠିବ। ଆଉ ସମସ୍ତ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଯେଉଁ ତୃଷାରେ ମାନେ ଅନେଇକି ବସିଛନ୍ତି ପାଣି ପାଇବା ପାଇଁ, ତୃଷାରୁ ତାଙ୍କର ତୃଷା ନିବାରଣ ହେଇଯାଉ। ବୁଝିଲା କି? ତୁମେ ଏମିତି ବର୍ଷା ବର୍ଷିବ, ତୃଷା ନିବାରଣ ହେଇଯିବ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରୁ। ବୁଝିଲା କି? ତାପରେ କହିଛି, ଜଣାଣ ଏତିକି ଖୁସି ଅନ୍ତରେ, ନାଚିଲା ସେ ପୁଣି ଦ୍ରୁତ ମନ୍ଥରେ, ଦେଖି ଶୁଣି ସବୁ ଅଥୟ ମନ, ଝରାଇଲା ନୀର ଆକାଶୁ ଘନ, ପିଇ ତାହା ସୁଖେ, ଚାହିଁଲା ମୟୂର ସକଳ ମୁଖେ। ଏହା ଶୁଣି ଜଣାଇ ଏତିକି ଖୁସି ଅନ୍ତରେ, ମୟୂର ଯେତେବେଳେ ଏତିକି ଜଣେଇଛି, ଖୁସି ହୋଇକି ଅନ୍ତରରୁ ଜଣେଇଛି, ନାଚିଲା ସେ ପୁଣି ଦ୍ରୁତ ମନ୍ଥରେ, ଏତିକି ଜଣେଇକି ବର୍ଷା ହେଉଛି, ନାଚିଲା ମାନେ ନାଚି ଉଠିଲା କିଏ? ଯେଉଁ ମୟୂର ପକ୍ଷୀଟି ଦ୍ରୁତ ମନ୍ଥରେ ମାନେ କେତେବେଳେ ମାନେ ଜଲ୍ଦିରେ ଶୀଘ୍ର ଆଉ କେତେବେଳେ ଧୀର ମନ୍ଥର ମାନେ ଧୀର ଶୀଘ୍ରରେ ନାଚି ଉଠିଲା। ଦେଖି ଶୁଣି ସବୁ ଅଥୟ ମନ, ଏହା ସବୁ ଦେଖି ଆଉ ଶୁଣିକି ମାନେ ବର୍ଷା ଆସିଲାଣି, ମେଘ ପଡ଼ୁଛି, ବିଜୁଳି ମାରୁଛି, ଏସବୁ ଦେଖିକି ତା ମନ ଅଥୟ ହେଇଯାଉଛି। ଝରାଇଲା ନୀର ଆକାଶୁ ଘନ, ତାପରେ ସେ ବର୍ଷା ମେଘ ଆସିକି ବର୍ଷିଲା। ନୀର ମାନେ ଜଳ, ଆକାଶୁ ଘନ। ବୁଝିଲେ କି? ଘନ ବର୍ଷିଲା। ପିଇ ତାହା ସୁଖେ, ସେଇ ଯେଉଁ ଜଳକୁ ମାନେ ପିଇକି କ'ଣ ସୁଖରେ, ଚାହିଁଲା ମୟୂର ସକଳ ମୁଖେ, ମୟୂର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚାହିଁଲା। ବୁଝିଲେ କି? ମାନେ ମୟୂର ଏଇସବୁ କଥା ଜଣେଇକି ଯେତେବେଳେ ଖୁସି ଅନ୍ତରେ ନାଚି ଉଠିଛି, ବ୍ୟଗ୍ର ଭାବରେ ଶୀଘ୍ର ଆଉ ଧୀର ଭାବରେ ନାଚି ଉଠିକି ତାପରେ ଦେଖିଛି, ତାପରେ ଅଥୟ ମନ ତାର ହେଇଛି, ଯେତେବେଳେ ହେଇଛି ତାପରେ ଆକାଶରୁ ନୀର ଜଳ ଖସିଛି, ଆଉ ତାହାକୁ ମାନେ ତାହାକୁ ପାନ କରି କିଏ? ମୟୂରଟି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚାହିଁଛି। ବୁଝିଲେ କି? ତାପରେ ଦେଖିବା, କ୍ଷଣେ ଥମିଯାଏ ପ୍ରସନ୍ନ ଅତି, ଆରମ୍ଭିଲା ବୀର ସମାନ ଗତି, ଚତୁରପଣେ ସେ ନର୍ତ୍ତନ ଛଳେ, ଖୋଜେ ବିନାଶିବ ଅରାତି ବଳେ, ଦେଖି ତାର ଛାଇ ବିଷଧର ଯେତେ ଲୁଚିଲେ କାହିଁ। ତାହେଲେ କ୍ଷଣେ ଥମିଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ପିଇଲା, ପାଣି ପିଇ ସାରିଲା ପରେ ଥମିକି ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲା, ଖୁସି ହେଇକି କ'ଣ କଲା ନା, ଆରମ୍ଭିଲା ବୀର ସମାନ ଗତି, ବୀର ଭାବ ଦେଖାଇଲା, ମାନେ ବୀର ଭାବ ଆରମ୍ଭ କଲା, ତାର ଆରମ୍ଭ କରି ସମାନ ଗତିରେ ଚାଲିଲା। ଚତୁରପଣେ ସେ ନର୍ତ୍ତନ ଛଳେ, ମାନେ ଚତୁରତା ପଣରେ ସେ ନାଚିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଛଳନା କରିକି ନାଚିବାକୁ ଲାଗିଲା। କାହିଁକି ନାଚିବାକୁ ଲାଗିଲା? ଖୋଜେ ବିନାଶିବ ଅରାତି ବଳେ, ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲା। କ'ଣ ଅରାତି ମାନେ? କ'ଣ ଅରାତି ମାନେ? ଶତ୍ରୁ। ଅରାତି ମାନେ କ'ଣ? ଶତ୍ରୁ। ଅରାତି ମାନେ ହେଉଛି ଶତ୍ରୁ। ଶତ୍ରୁକୁ ସେ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ଖୋଜିଲା, ନାଚି ମାନେ ଛଳନା କରି ଶତ୍ରୁକୁ ବିନାଶ କରିବ। କାହିଁକି ନା ସେ ପାଣି ପିଇ ଦେଇଛି, ମେଘ ବର୍ଷିଛି, ଜଳପାନ କରିଦେଇଛି, ଖୁସି ହେଇଯାଇଛି, ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇକି ବୀର ଦର୍ପରେ ସେ ଛଳନା କରି ନାଚିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ମୟୂରଟି। ଆଉ ଖୋଜିଛି ବିନାଶିବ, ଶତ୍ରୁକୁ ବିନାଶ କରିବ। ଦେଖି ତାର ଛାଇ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ, କିଏ? ବିଷଧର ଯେତେ ଲୁଚିଲେ କାହିଁ। ଯେତିକି ସବୁ ବିଷଧର ଅଛନ୍ତି, ସର୍ପ, ସବୁ ଯାଇକି ଗାତରେ ଲୁଚିଗଲେ, ତାକୁ ଦେଖିକି ଗାତରେ ଲୁଚିଗଲେ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ଦେଖିବା, ରୂପେ ସୁକୁମାର ଗୁଣେ ସରସ, ସାଧୁଜନ ପ୍ରାଣେ ଗୁଣେ ହରସ, ଖଳ ଜୀବ ମନେ ଆଣେ ସେ ଭୀତି, ଦେଖାଏ ତା ଆଗେ ବଡ଼ି ମାରିତି, ବିହଙ୍ଗମେ ସାର, କେଡ଼େ ରାଜକୀୟ ଭଙ୍ଗିମା ତାର। ରୂପେ ସୁକୁମାର ଗୁଣେ ସରସ, ରୂପରେ ସେ ସୁକୁମାର,
ହେଲା। ଆଉ ଗୁଣରେ ବହୁତ ସରସ ସୁନ୍ଦର। ସାଧୁଜନ ପ୍ରାଣେ ବୁଣେ ହରସ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରାଣରେ ସିଏ ଖୁସି ଆଣିଦିଏ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖିବାକୁ। ଖଳ ଜୀବ, ସାଧୁଜନ ମାନେ ଭଲ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଖୁସି ହେଇଯାଆନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି। ଖଳ ଜୀବ, ଯେତିକି ଖଳ ଜୀବ ପ୍ରକୃତିର ଅଛନ୍ତି, ମନେ ଆଣେ ସେ ଭୀତି। ଖଳ ଜୀବ ମାନଙ୍କ ମନରେ ସେ ଭୟ ଆଣେ। ଭୀତି ମାନେ ଭୟ, ଲେଖ ପିଲାମାନେ, ଭୀତି ମାନେ ଭୟ। ସେ ଖଳ ଜୀବଙ୍କ ପାଖରେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରାଏ। ଦେଖାଏ ତା ଆଗେ ବଡ଼ି ମାରିତି, ସେଇ ଯୋଉ ଖଳ ଜୀବଙ୍କ ପାଖରେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରେଇକି ବଡ଼ି ମାରିତି ସେ ଦେଖାଏ, ବୁଝିଲା କି। ଗର୍ବ କରେ ସେ। ବିହଙ୍ଗମେ ସାର, ଏଠି କୁହାଯାଇଛି ବିହଙ୍ଗ ମାନେ କଣ? ବିହଙ୍ଗ ମାନେ ଲେଖ ପକ୍ଷୀ, ପକ୍ଷୀ। ବିହଙ୍ଗ ମାନେ ପକ୍ଷୀ, ଏଠି ବିହଙ୍ଗମେ ଦେଇଛି ମାନେ ବିହଙ୍ଗମ ମାନେ ପକ୍ଷୀ, ବିହଙ୍ଗମେ ମାନେ ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କ ଠାରେ ସେ ହଉଛି ସାର, ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କ ଠାରେ ସେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ସବୁଠୁ ସୁନ୍ଦର ଦେଖିବାକୁ। କେଡ଼େ ରାଜକୀୟ ଭଙ୍ଗିମା ତାର, ତା ଭଙ୍ଗି ଯୋଉ ଚାଲେ ସେ ଭଙ୍ଗରେ, ତାର ଭଙ୍ଗିମା ଚାଲିଲେ କେମିତି ଦେଖାଯାଏ? ରାଜକୀୟ, ଯେପରି ରାଜା ମାନେ ଚାଲନ୍ତି ସେଇପରି ରାଜକୀୟ ଭଙ୍ଗିମାରେ ସେ ଚାଲେ, ବୁଝିଲା କି। ଆଉ ଥରେ କହିଦଉଛି, ରୂପରେ ସେ ସୁକୁମାର, ଗୁଣରେ ସେ ସରସ ସୁନ୍ଦର। ସେ ସାଧୁ ଜଣଙ୍କ ପ୍ରାଣରେ ଖୁସି ଆଣିଦିଏ, ଖୁସି ବୁଣେ। ଆଉ ଖଳ ଜୀବଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରାଏ। କିଏ? ମୟୂର। ସେ ଖଳ ଜୀବ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେ କଣ? ବଡ଼ି ମାରିତି, ଗର୍ବ କରେ, ସେ ବଡ଼ି ମାରିତି ଦେଖାଏ। ଆଉ ଯେତିକି ସବୁ ପକ୍ଷୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କିଏ ଦେଖାଯାଏ? ସୁନ୍ଦର କିଏ ଦେଖାଯାଏ? ମୟୂର। ତାର ଭଙ୍ଗିମା, ତା ଚାଲି କିପରି ଦେଖିବାକୁ? କଣ? ରାଜକୀୟ ପରି ଦେଖିବାକୁ ସେଇ ମୟୂରର, ବୁଝିଲା କି। ତ ଲାଷ୍ଟ ଦେଖିବା ଯୋଉ ଷ୍ଟାଞ୍ଜାଟା, ଲାଷ୍ଟ ପଦଟା କଣ ଦେଇଛି? ଭାରତର ଯେତେ ଗୁଣ ଗରବ, ସାହସ ଶକତି ମୈତ୍ରୀ ବିଭବ, ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ଶିଳ୍ପ ରୂପ ଅତୁଳ, ସତେ ତାହାଠାରେ ହୋଇଛି ଠୁଳ, ସେଥିପାଇଁ କିବା ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ ସେ ଜାତି ପ୍ରତିଭା। ଦେଖ, ଭାରତର ଯେତେ ଗୁଣ ଗରବ, ଭାରତରେ ଯେତିକି ଗୁଣ ଗରବ ଅଛି, ଗର୍ବ କରେ, ଭାରତରେ ଯେତିକି ଗୁଣ ଗର୍ବ ଅଛି, ଗୁଣଗାନ ଅଛି, ସାହସ ଶକତି ମୈତ୍ରୀ ବିଭବ, କଣ ସେ ଗୁଣ ଗରବ? ସାହସ, ଶକ୍ତି, ମୈତ୍ରୀ, ବିଭବ, ଏତିକି ସବୁ ଯୋଉ ଗୁଣ ଅଛି ଭାରତର। ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ଶିଳ୍ପ ରୂପ ଅତୁଳ, ସେଇ ଭିତରୁ କାହାର? ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ଶିଳ୍ପ ରୂପ ଅତୁଳ, ସତେ ତାହାଠାରେ ହୋଇଛି ଠୁଳ। ଏଇ ଯୋଉ ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ଶିଳ୍ପ ରୂପ ଅଛି ଭାରତରେ, ଯେତେ ଗୁଣ ସବୁ ଅଛି, ସାହସ ଶକତି ମୈତ୍ରୀ ବିଭବ, ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ଶିଳ୍ପ ରୂପ, ଏଇ ସବୁ ଭାରତରେ ଯେତିକି ଗୁଣ ଅଛି, ସବୁ ତାଠାରେ ଯେମିତି ସେଇ ମୟୂର ପକ୍ଷୀ ଠାରେ ଯେମିତିକି ଠୁଳ ହେଇକି ରହିଥିବାର ଦେଖାଯାଏ। ଏଇ ସବୁ ଠୁଳ ହେଇକି ରହିଥିବାର ଏମିତି ଦେଖାଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ କି କୁହାଯାଉଛି ଏଠି, ସେଥିପାଇଁ କାଳେ ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ ସେ ଜାତି ପ୍ରତିଭା। ସିଏ ତା ନାଁ କଣ ଦିଆହେଇଛି? ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ। ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ ଆଉ ଜାତିର ସେ ପ୍ରତିଭା, ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ। ଆଉ ଥରେ ଏଠି କବି କହିଛନ୍ତି, ଭାରତରେ ଯେତେ ଗୁଣ ଅଛି, ଗୁଣ ଗର୍ବ ଅଛି, ଯେପରିକି ସାହସ ଶକତି ମୈତ୍ରୀ ବିଭବ, ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ଶିଳ୍ପ ରୂପ, ଏଇଗୁଡ଼ାକ ଯେମିତିକି ସବୁ ମୟୂର ଠାରେ ଠୁଳ ହେଇକି ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ବୋଧେ ଭାରତର ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ ବୋଲି ମୟୂରକୁ କୁହାଯାଇଛି, ଆଉ ସେ ଜାତିର ପ୍ରତିଭା ଅଟେ। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମେ କବିତାଟାକୁ ଭଲସେ ବୁଝିଲେ। କବି ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏଠାରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଭାବକୀୟ ଢଙ୍ଗରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କବିତାଟିକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆମେ ଏଟାକୁ ଭଲସେ ବୁଝିଲେ, ଆର କଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଲେ। ଯଦି ତାପରେ ବି କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି, କଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ ଜାଣିବାରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ତାହେଲେ ମୋତେ ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କହିବ, ମୁଁ ତାହାର ଡିଫିକଲ୍ଟ ୱାର୍ଡ଼ର ମିନିଂ କହିବା ପାଇଁ ମୁଁ କହିଦେବି, ବୁଝିଲା ପିଲାମାନେ। ଆଉ ଯଦି ଯେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନ, ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଆସି ବେଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନକୁ ଅନ୍ କରିଦେବ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଯିବ। ଆଉ ତୁମେ ଲାଇକ୍ କରି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଦେଇ ସେୟାର କରିଦେବ, ବୁଝିଲା। ଆଉ କିଏ କୋଉଠୁ ଦେଖୁଛ ପିଲାମାନେ, ମୋତେ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କହିବ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।